صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں اس کی مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی پی ٹی آئی کو ہو یا کوئی دوسری سیاسی جماعت ہو، جو حق میں اپنے لیے ایک قانونی حق تصور کرتا ہوں، وہی میں دوسرے کے لیے بھی اس کو قانونی حق تصور کروں گا، اور ان کو بھی جلسے کی اجازت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ان کا ڈی چوک پہ آنے کا اصرار تھا، تو اتنے بڑے انتظامات کے باوجود پھر یہ ڈی چوک تک پہنچے کیسے؟ ان کو راستہ دیا گیا یا کیا اسی وقوعے کے لیے ان کو راستہ دیا گیا تاکہ اس طرح کی سے خون ریزی ہو اور جنگ و جدل ہو؟ اگر ہمارے اداروں کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستان کا خون ہے۔ اگر کوئی سیاسی کارکن شہید ہوا ہے، زخمی ہوا ہے، وہ بھی پاکستان کا خون ہے۔ خون ریزی کی سیاست وہ نہیں چل سکتی پاکستان میں، اور انشاءاللہ العزیز کل یہاں سکھر میں تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہوگا۔ یہ ہوگا انشاءاللہ وہ عوام کا سمندر جو ملک کی سیاست پر، بین الاقوامی سیاست پر عوام کی رہنمائی کرے گا، ملک کی رہنمائی کرے گا۔ تو جو سنجیدہ اقدامات ہیں ہمیں اس طرح لینے چاہیے، اور اس طریقے سے جو پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حقائق پر مبنی جو اقدامات ہیں اور گفتگو ہے، اگر اس کو طاقتور قوتوں نے سنجیدگی سے نہ لیا اور اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی، تو ظاہر ہے کہ پھر ملک میں اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے، انارکی کے حالات پیدا ہوں گے، مشکلات کے حالات پیدا ہوں گے، شدت کے حالات پیدا ہوں گے۔ تو اس طرح حالات کو اس مقام پر لے جانا، یہ ہمارے اداروں کی بھی ایک اس میں ذمہ داری پڑتی ہے۔ اسلام آباد میں بابو اقبال سب لے رہے پھر آپ کو جی میرا سوال ہے سر آپ سے کہ آپ ہمیشہ مذاکرات کے دروازے ہر ایک کے لیے چاہتے ہیں کھلے رہیں، آپ سے بھی کھلے رہیں، تو آپ وہ اہم شخصیت ہیں کہ عمران خان حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات کے لیے آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے 26ویں ترمیم جس پر حکمران سائڈ سے اس بات کی کوشش تھی کہ 9 گھنٹے کے اندر معاملہ طے ہو جائے، لیکن ہم نے کہا اس طرح نہیں ہوگا، ہمیں ڈرافٹ تفصیل سے اس کا معائنہ کرنا ہوگا، اس کے اوپر رائے قائم کرنی ہوگی، اور 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک ہم لے گئے اس پہ ہر طرف سے لوگ ہمارے پاس آئے، مذاکرات ہی کے ذریعے اتنا بڑا معرکہ جو ہے وہ سر ہوا، اور اس میں پی ٹی آئی کی ساتھ بھی مشاورت رہی، ان کو بھی آخری لمحے تک ہم نے اعتماد میں لیا، اور حکومتی سائٹ بھی وہ آتی رہی اور ان کے ساتھ ہماری بات چیت چلتی رہی۔ تو اگر ہم بات چیت کے ذریعے سے 26ویں ترمیم پر ایک حل پہ پہنچ سکتے ہیں، تو باقی معاملات پر بھی ہم بالکل پہنچ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جی کہ ہم یہ تو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ معاملات بات چیت سے ہونے چاہیے، لیکن ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے اگر ہماری مدد چاہتے ہیں، اگر ہمارا تعاون چاہتے ہیں، تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اچھا سر، ملکی اپنے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بلوچستان کی حالت ابھی یہ ہے کہ پی کے میں ابھی جو بارہ چنار میں بڑا حادثہ ہوا، پھر اسلام آباد میں یہ، تو معیشت بھی بیٹھ گئی ہے، مہنگائی بھی ان سے بڑھ گئی ہے، اور امن و امان کی صورتحال ملک میں نہیں۔ آپ نے تحفظ کا بھی اظہار کیا کہ جو الیکشن میں جو ہیں شفاف نہیں ہوئے، تو کیسے سمجھتے ہیں آپ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آئین کے تحت ملک کو چلائیں، الیکشن آئین کے تحت ہوں، عوام کی رائے، حقیقی رائے سامنے آئے، چاہے کوئی کامیاب ہوتا ہے کوئی ناکام ہوتا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ مینج کرے کہ ہماری مرضی کی حکومت آئے۔ تو اس اعتبار سے جو خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے، یعنی مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہاں پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں، کسی سطح کی حکومت نہیں جو ان فسادات کی طرف متوجہ ہو۔ ہم نے جمعیت علماء اسلام کے تحت ایک محنت کا آغاز کیا، لیکن اس کے دوسرے روز ہی اتنے پرتشدد واقعات ہو گئے کہ ابھی اس میں ہاتھ ڈالنا شاید دشوار ہو۔ بلوچستان کی صورتحال یہی ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہے، حکومتیں ہوتی اس لیے ہیں کہ وہ اس قسم کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے صلاحیتیں رکھیں۔
अब वहाँ खूनरेजियाँ हो, बलूचिस्तान में खूनरेजियाँ हों और हुकूमतें उसमें गैर संजीदा हों, उसकी तरफ मुतवज्जि ही ना हों, तो किस तरह मामला हल होंगे। तो संजीदा हुकूमतों का होना ज़रूरी है। पीटीआई वालों का मुतालबा है कि इमरान खान को फौरी और गैर मशरूत तौर पे रिहा किया जाए। दरअसल इससे $190 मिलियन वाला केस है, उसकी क्या सूरत हाल है? देखिए, और दूसरा उनको सवाल ये है कि आपकी जमात ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की थी, अहम तरीन उसमें किरदार भी अदा किया। क्या पीटीआई की जानिब से इस तरमीम की मंसूख करने का मुतालबा, उस पर आपका क्या मौक़िफ़? पीटीआई को मैंने कहा था आप वोट नहीं करेंगे, आप एहतजाज करेंगे, और मेरे कहने पर उन्होंने एहतजाज और वोट नहीं किया। और बाकी जो रिहाई कानून वगैरह, वो भी अगर कोई मुज़ाकरात हो, कोई बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनार की कुछ नहीं होगा। सर, पारा चनार वाक़या हुआ है, ये भी पिछले हफ्ते जो हुआ है, उसमें केपी की हुकूमत फिलहाल खामोश है, कोई रद्दमल सामने नहीं है। उन शोधा के बारे में जेयूआई का क्या मौक़िफ़ है, और उनके जो नवाकिन है उनको इंसाफ दिलाने के लिए जेयूआई क्या किरदार अदा करे? हम तो कबायली इलाका है, जरगे ही का किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सूबाई हुकूमत को शायद पता ही ना हो कि वहाँ कुछ हो भी रहा है या नहीं। एक सर मेरा जी सर्कस जी सर्कस हनीफ सिंधु दरिया पे शेख केनाल वफाक बनाने जा रही है। हाँ। और उनका मंसूबा जो है साइट में वो तरमीम भी कर रहे हैं। हाँ। तो जब अगर ये केनाल बने तो सिंध की जमीन बंजर हो जाएगी, और सिंध जो है सारे दरी मुआश पे होती है। देखिए, हम सब एक कौम है, एक मुल्क हैं, और ये सारे मामलात जो हैं इत्तेफाक राय से होने चाहिए। एक तरफा तौर पर किसी भी सूबे को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। सर, मेरा सवाल ये है कि पीटीआई आपके साथ मुज़ाकरात भी करती रही है, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को जो हुकूमत स्पेस नहीं दे रही, उसकी वजह क्या है? इसमें अगर वो मेरे साथ राब्ते में रहें तो मैं कुछ हासिल भी कर सकूंगा, और मुझे अंदाज़ा भी लग सकेगा, और मैं कोई किरदार भी अदा कर सकूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कारकुन जो हैं वो यकीनन मुखलिस हुआ करता है, वो अपने कौस के साथ वाबस्ता होता है, क़यादत के साथ उसकी वाबस्तगी होती है, तो उसके जज्बात मुखलिसाना होते हैं। लेकिन कारकुन के मुखलिसाना जज्बात को आप एक एतदाल के धारे पे लाएं, उनको एक सही लाइन दें, ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी। आपने जमीयत को भी देखा, पूरे मुल्क में हमने मिलियन मार्च किए, और फिर पीडीएम के मुजाहरे और जलसे होते रहे, और फिर आज़ादी मार्च जो तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोग लाहौर इस्लामाबाद में जमा हुए थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप अपने कारकुन को सही रास्ता क्या दे सकते हैं, ऐसा रास्ता कि वो जद्दोजहद का भी रास्ता हो और वो तशद्दुद से भी महफूज हो। जी डॉक्टर बोला बख्श बाकी से जो मुतालबात आ रहे हैं, खासतौर पर यूएस से, कभी बरतानिया से, कभी कहीं से सुनाई दे रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो किया जाए कि उसको बाहर भेजा जाए, आपका क्या होती है? मेरे ख्याल में उसको पजीराई नहीं मिल रही है, और उसका खुद पीटीआई को नुकसान पहुंच रहा है। उसको बाहर के मुदाखलत से ताबीर किया जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन अगर कोई जी मदारिस के हवाले से जो बिल पेश किया गया है, इस पर अभी तक हासिल जरदारी साहब सदर में दस्तखत नहीं किया, क्या इसमें तक कोई उनकी अगर कल तक दस्तखत नहीं किए तो इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस में इस पर बात होगी। सर, मेरा एक सवाल है, मैंने तो अनीस से किया, उसमें ये है कि सिंध की आवाम का बहुत प्रेशर है, ये 6 कैनाल जो बन रहे हैं, तो जेडीवाई सूबाई क़यादत हमेशा तारीखी जलसे करती है। आपका 29 तारीख को जलसा है, तो उसकी ब्रीफिंग लेके क्या सिंध के हवाले से आप कोई? मेरी जमात ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है, तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया है, और इंशाल्लाह मुत्तफ़िक़ा एलामिया भी दे दिया है उन्होंने। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि हमारी जमात जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी की कायल है, और सूबे के मफादात के लिए, सूबे के वसाइल पर सूबे के अवाम का हक़ वो हमारे मंशूर का हिस्सा है। और इस हवाले से जो बात यहाँ की गई है उस पर मैंने कहा है कि इस पर कौमी इत्तिफाक राय की तरफ हमें जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी।
छब्बीसवीं आर्मी तरमीम जो आईनी तरमीम थी उसके बाद इस वक्त कुछ पार्टी नाराज नजर आ रही है। आप उसके साथ भी मुआहदात हुए हैं, कुछ चीज़ें आपकी मिशन की थी, आप समझते हैं जिस तरह सूबे निज़ाम के हवाले के अलावा लीडर भी हो सकते होंगे वो हुकूमत पूरी करेगी? देखिए, हुकूमत ने तो अपना काम, अपना नीयत दिखा दी कि जो चीज़ उन्होंने 26वीं तरमीम में जिन चीज़ों से वो दस्तबरदार हुई और 56 क्लॉजेज में से वो सिर्फ 22 क्लॉजेज पर मुत्तफक हुई, 5 तो फिर हमने बढ़ा दिया उस पर भी। तो अब उसके बाद फिर कानून साजी करना और एक्ट के ज़रिए ऐसे कवानीन पास करना जो आइन की रूह के और इसी 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी हैं, उन कवानीन पर तो आसिफ ज़रदारी दस्तखत करें। और दीनी मदारस का वो जो ड्राफ्ट है, जो इलेक्शन से पहले PDM की हुकूमत में पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में ड्राफ्ट तय हुआ था और इत्तिफाक कराया हुआ था, 5 घंटे ब्लावर हाउस में मीटिंग करके इसका इत्तिफाक कराया हुआ, 5 घंटे हमने लाहौर में मियां नवाज शरीफ के घर में मीटिंग करके इसको इत्तिफाक किया। आज उस पर एतराज़ात उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये उनके लिए वबाल बन सकती हैं। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं कल इस पर तफसीली बात करूंगा। बहुत शुक्रिया।